सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज 19 जुलाई है, दिन मंगलवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 4 सौण है। खबरों के इस खास बुलेटिन के तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दसांगे। सब तो पहला महंगाई की गल ही करनी पऊगी, क्योंकि कल अनाज दाल आटे के 25 किलो तो घट वजन के पैकेट भी महंगे हो गए ने। पैक्ड अते लेबल वाले खुराक पदार्थ जिवें आटा दालां ते अनाज विच कल तो GST लगना शुरू हो गया। 25 किलो तो घट वजन का पैकेट जे तुसीं लैंदे हो तो 5% तुहानूं टैक्स देना पएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हुण ये नवें जारी किए गए टैक्स ते स्पष्टीकरण भी दिता है, क्योंकि वारी-वारी सवाल पूछे जा रहे सन। कहा गया कि GST उन्हां उत्पादों ते लगूगा जिन्हां दी सप्लाई पैकेट बंद समग्री वजों की जा रही है। हालांकि पैकेट बंद समान का वजन 25 किलो तो घट होना चाहिए। दही ते लस्सी वर्गे पदार्थों के लिए यह हद 25 लीटर है, यानी कि 25 लीटर या 25 किलो तो वध जे तुसीं समान लैंदे हो तां फिर तुहानूं GST नहीं देना पएगा। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहला 5% GST उस समय लगता सी जदों ये किसी ब्रांड के हुंदे सन, अनाज दालां ते आटे। हुण 18 जुलाई तो जो भी समान पैकेट बंद है जिस ते लेबल लग्या होया है उस ते GST लगेगा ही लगेगा, पर 25 किलो तो घट होना चाहिए। जे परचून व्यापारी 25 किलो के पैकेट का समान लिया के उसनूं खुला वेचता है तो उस ते GST नहीं लगेगा। सो यानी कि परचून के जिहड़े व्यापारी ने वो तुहानूं राहत दे सकते हैं। 25 किलो तो वध दे पैकेट लिया के तुहानूं खुला करके वेच सकते हैं। वड्डी खबर किसानां दे संघर्ष के नाल जुड़ी हुई है। सरकार ने घट्टो घट समर्थन मुल प्रबंध नूं मजबूत करने के लिए कमेटी गठित कर दी है। सरकार ने 8 महीने पहला जदों 3 खेती कानून वापस लए सी उदों किसानां दे नाल वादा कीता सी कि MSP बारे कमेटी बनावांगे। अहम गल ये देखनी पऊगी कि इहदे विच मैंबर किहड़े-किहड़े शामिल किए गए ने। साबका खेतीबाड़ी सकत्तर संजय अग्रवाल इस कमेटी के चेयरमैन होणगे। संयुक्त किसान मोर्चे के 3 मैंबरां नूं शामिल करने की व्यवस्था भी इहदे विच सरकार ने रखी हुई है, पर किसान जथेबंदी ने हाले तक कमेटी दे वल्लों नाम नहीं दिते। किसानां ने यही कहा सी कि पहला सानूं ये दसो कि सरकार वल्लों बनाई कमेटी है जिहड़ी ये कमेटी है उहदे विच सरकार वल्लों किहड़े-किहड़े मैंबर शामिल होणगे। सो हुण सरकार ने स्पष्ट कर दिता है कि कमेटी विच नीति आयोग के मैंबर रमेश चंद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट तो खेती अर्थशास्त्री CSC शेखर, IIM अहमदाबाद तो सुखपाल सिंह अते खेती लागतां ते कीमतां बारे कमीशन CACP के सीनियर मैंबर नवीन P सिंह शामिल ने। कमेटी विच किसान नुमाइंदियां दे विचों कौमी अवार्ड जेतू किसान भारत भूषण त्यागी SKM के 3 मैंबर ते होरनां किसान जथेबंदियां के 5 मैंबर गुणवंत पाटिल, कृष्णावीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश अते सैयद पाशा पटेल शामिल ने। SKM के 3 मैंबर हाले नहीं ऐलाने गए। इस दे नाल खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटियां, केंद्र सरकार के 5 सकत्तर ते कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सिक्किम ते उड़ीसा के मुख सकत्तर भी कमेटी दे विच शामिल होणगे। नोटिफिकेशन जिहड़ा जारी किया गया उहदे मुताबिक कमेटी पूरे प्रबंध नूं वधेरे असरदार ते पारदर्शी बना के किसानां नूं MSP मुहैया करवाउण दे ढंग तरीके तलाशेगी। हुणे कमेटी बनाउण तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे का की रिएक्शन आया है। मोर्चे दे विच शामिल योगेंद्र यादव ने कहा कि इस कमेटी दे विच सारे मैंबर वो शामिल किए गए ने जिहड़े खेती कानूनां दा समर्थन करदे सी, वकालत करदे सी। यादव ने कहा कि मैनूं शुरू तो ही इस कमेटी के बारे शंके सन ते हुण नोटिफिकेशन जारी होने दे नाल सारे शंके सच हो गए ने। उन्होंने कहा कि कमेटी के चेयरमैन साबका खेतीबाड़ी सकत्तर संजय अग्रवाल ने, जिन्होंने 3 किसान विरोधी कानून बनाए जाण दा अखीर तक समर्थन किया सी, इन्हां दी वकालत की सी। ते कहंदे नीति आयोग के मैंबर रमेश चंद तां ओह ने जिन्होंने 3 कानूनों का खरड़ा तैयार किया सी। मोर्चे के 3 नुमाइंदियां लई कमेटी विच थां तां छड्डी गई है, पर जिहड़ियां बाकी थावां ने उत्थे किसान आगूआं दे नां ते सरकार ने सिर्फ अपने 5 वफादार लोकां नूं रखिआ जिहड़े 3 खेती कानूनां दी खुल के वकालत करदे सी। यादव ने कहा कि इस सारे लोग जिहड़े मैंबर बनाए गए ने जां तां सिद्धे तौर ते BJP RSS नाल जुड़े हुए ने जां फिर उन्हां दी नीति दा समर्थन करदे ने। यादव मुताबिक कमेटी दे एजेंडे दे विच MSP ते कानून बनाउण दा कोई भी जिक्र नहीं है, बल्कि MSP प्रबंध नूं मजबूत करन दे लई एक कमेटी बनाई गई है। सो हुण देखना होएगा कि संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों 3 नाम दिते जांदे ने जां फिर नहीं, ते एक कमेटी जिहड़ी बनाई गई है वो आखिरकार करदी की है।
मौसम की गल कर लईए तो मौसम विभाग ने अज तो यानी कि 19 जुलाई तो लैके 21 जुलाई तक परसों तक मुड़ तो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के विच मींह की पेशीनगोई की है। तो पिछले दिनी जिहड़ा मींह पिया है उसने कई पिंडां दे विच मार की है। लंबी हलके दे विच 41,000 एकड़ फसल डुब गई है। कई पिंडां दे विच इत्थे कई फुट पानी भर गया है। 335 मकानां नूं नुकसान भी होया है। ते सैलाबे कारण हुण इन्हां मकानां दे डिग्गण दा खतरा बनिया होया है। हलके का करीब 41,000 एकड़ रकबा मींह के पानी की मार हेठां बुरी तरह आ गया। सरकारी सर्वे के मुताबिक मलोट माल खेत्र अधीन 1,45,851 रकबे के विचों 66,070 एकड़ रकबा खराबे के अधीन है। सब तो बुरी तरह प्रभावित हलके की सरावां झैल के पिंडां विच करीब 34,000 एकड़ रकबे विच 80 तो 100% फसलां नुकसानियां गईयां ने। लंबी ब्लॉक के पिंड तपाखेड़ा, आदनिया, दिउणखेड़ा, फतेहपुर, मनियावाला ते थराजवाला समेत नेड़ले पिंडां की करीब 7,000 एकड़ फसल पानी विच डुब गई है। तपाखेड़ा पिंड के वासियों ने दोष लाया कि सुचज्जी निकासी ना होने करके पिंड विच बाहरी पानी का दबाव वध रहा है, यानी कि निकासी नहीं हैगी, फिर आस पास का पानी सारा इन्हां दे पिंड च इकट्ठा हो जाता है। प्रशासनिक अमला कहते सिर्फ छप्पड़ ते गेड़ा मार के चलिया गया, जबकि माहूआणा वाले पासों आउंदे पानी कारण खतरे नाल जूझ रहे बाहरी मकानां की सार लैण लई कोई पहुंचिया नहीं। दरअसल कल जिला श्री मुक्तसर साहिब के डीसी वनीत कुमार ने हलके के कई पिंडां का जायजा लिया सी। इसी तरह मोरिंडा दे विच पिंड डूमछेड़ी ते आलमपुर के खेतों में बरसाती पानी दाखिल होने कारण सैकड़े एकड़ फसल इत्थे तबाह हो गई। ते प्रशासन की लापरवाही तो नाराज लोगों ने पिंड डूमछेड़ी नेड़े SYL के पुल ते धरना दे के मोरिंडा सरहंद मार्ग ते आवाजाही ठप्प कर दी। सड़क ते दोवें पासे वाहनां दीयां लंबीआं लाइनां लग गईयां सी, जिस करके राहगीरां नूं भारी परेशानी हुई। मानसा तो खबर है जिथे किसान हुण नवीं बनी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ संघर्ष की तैयारी करन लगे ने। कल फिर इस जिले के पिंड पैरों भलाई के अकलिया, चैलावाली, धुल्लोवाल ते तुंगवाली के किसानों ने नरमा वाह दिता, क्योंकि गुलाबी सुंडी ते चिट्टी मक्खी का हमला खत्म नहीं हो रहा। किसान जथेबंदियां ने मुआवजे की मंग की है ते अजिहा जे ना होया, यानी कि मुआवजा ना मिलिया तो संघर्ष विढ़ण का ऐलान कर दिता है। किसान मंग कर रहे ने कि नरमा काश्तकार जिहड़े किसान ने उन्होंने बाह फड़नी चाहिए है। नरमे की गिरदौरी करवा के जिहड़ा वाहिया होया नरमा है उहदी गिरदौरी करवा के 60,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। पिंड गिद्दड़ के किसानों ने तो दस्सिया 2 किसान 4-4 एकड़ रकबे च खड़ी फसल सी 5-5 बारी स्प्रे करने के बावजूद भी नहीं बची तो उन्होंने वाहनी पै गई है। इन्हां हालातों के दरमियान संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने कहा कि नकली बीज ते दवाइयां वेचण वालियां के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे वालों पंजाब पद्धर ते संघर्ष लड़िया जाएगा। 28 जुलाई नूं राजपुरा दे विच जिला पद्धरी रैली की जाऊगी। डॉक्टर दर्शनपाल ने मंग की है कि जिथे भी जिहा मामला सामने आउंदा है तां पूरी जांच करवानी चाहिए है। सरकार नूं निरपक्ष जांच करवा के दुकानदारां ते खेतीबाड़ी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है। संयुक्त किसान मोर्चे के एक होर लीडर सीनियर लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दोष लाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की कहनी ते करनी विच फर्क साफ नज़र आउण लग्या। उन्होंने कहा कि बेलोड़ी गर्मी पैण कारण पंजाब च घटे कणक के झाड़ लई प्रति क्विंटल मुआवजा देने के ऐलान ते सरकार ने हुण चुप धार लई है। डल्लेवाल ने भी दोष लाया कि खेतीबाड़ी विभाग की सुस्ती कारण दुकानदारां वल्लों किसानां नूं नरमे ते मूंगी का गैर मियारी बीज दिता गया, जिस करके किसानां नूं वड्डा घाटा पिया है। डल्लेवाल ने कहा कि 22 जुलाई नूं भारती किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर दे वल्लों पूरे पंजाब के जिला हैडकुआटरां ते धरने दिते जाणगे। मंगां ना मनण ते मुख मंत्री का घर घेरिया जावेगा। कल भारत के 15वें राष्ट्रपति के लिए पूरे देश के विच वोटां पाईयां गईयां ने ते इन्हां वोटां दौरान 99% वोटिंग हुई है। कई सूबियां दे विच क्रॉस वोटिंग भी हुई है। 719 संसद मैंबरां ते 9 विधायकां ने पार्लीमेंट विच बने हुए पोलिंग स्टेशन ते वोटां पाईयां ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट पाई है ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी व्हील चेयर के उत्ते बह के वोटां पाउण पहुंचे। पंजाब के 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल की अगवाई च हुई कोर कमेटी की बैठक ने फैसला लिया सी कि वह एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू नूं समर्थन करनगे। पर विधायक ने कोर कमेटी के फैसले नूं मन्नण दी थां अपनी जमीर की आवाज़ सुणन नूं तरजीह दित्ती। इयाली ने रोस जताया कि फैसला करन वेले ना ही तां साडी कोई राय लई गई, ना ही लोकां दी राय लई गई। इस करके मैं अपने जिले के जिहड़े पार्टी के वर्कर ने ते लीडर ने उन्हां दे नाल सलाह करके ही इस वोट का बाईकाट किया है। साडा जिहड़ा एजेंडा साडा लोकां ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਆਲੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਆਲੀ ਔਖੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਆਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੋਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਲ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 82 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਲੋਨ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਪਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ, ਆਰ.ਡੀ. ਬਰਮਨ ਤੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਖਿਲਾਫ 2009 ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੰਜੂਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 379 406 420 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਏ ਨੇ। 51ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੁਕੇ ਮਨੂ ਤੇ ਰੂਪਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਰਮਦਲੀਪ ਅਸਲੇ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਸਬਾ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜਿਊਲਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਰਮਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪੰਮਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਾਜੀਕੋਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਸਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ, 5 ਕਾਰਤੂਸ, 350 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, 2.5 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਸਮੇਤ 2 ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਤਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਮੰਨੂ ਤੇ ਰੂਪਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ AK-47 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੀ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਮੌਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮੰਨੂ ਤੇ ਰੂਪਾ ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਦੇ ਬਲਟਾਣਾ ਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ ਗਰੋਹ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਬੋਚ ਲਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਆਂ ਉਰਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਰਫ ਅਮਨ ਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਾਰਤੂਸ, 2 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਰਿਲੈਕਸ ਇਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ। ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਪੌਪ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੌਬੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਭਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਵਜੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੰਟੈਕਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਅਨੁਵਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਜੇ ਲਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ,
ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁੜ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ 1-2 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲਣੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੇਟ ਐਤਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਪੂਰੇ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਜੂਨ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫਰਾਰ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਇਹ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਲਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੂ ਤੇ ਰੂਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਤੇ ਰੂਪਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਹਰ ਸਾਲ 2-2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦੋਗੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕਰਕੇ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਪਾਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲਾ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗੀ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪੇਛੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, 200 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਹਾਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੈਨੇਜਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਮਵਾਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ VOTING ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ MP ਨੇ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਐਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਫਾ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਰਵਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਫਲਾਈ ਸਕੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਕੂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਣ ਹੈ ਸ਼ਾਮ 7:40 ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵੇਰੇ 4:05 ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ 55 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਉਡਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ 6:45 ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੱਲ 23 ਘੰਟੇ 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਥਾਣਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 295A ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਦਰੀ ਸਨ ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਣ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ MP ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਜਿੱਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਾਵਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ PWD ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਿਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦੀ ਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਦਰਜ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਬੈਂਸ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 11 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 566 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 252 ਯਾਨੀ ਕਿ 45% ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਏ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਭਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀ ਮੋਰਫਿਨ, ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਲ 10% ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਰਿਵਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 3 ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ 3 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 78, 79 ਤੇ 80, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਆਪ ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਬੌਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਕਿਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, they should apologize to the people of Punjab. They have to tender an unconditional apology for making a foolish, irresponsible, erroneous and anti-Punjab statement, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਫੈਸਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।